وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تصاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي
ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد
الرحمن السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا هجير يؤدي من هجيب الخير وأصولهم وفروعهم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب ودي بن سلام القليوبي وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثانية والعشرون بعد المئة في الرضا بالقضاء وما يترتب عليه. حكي أن موسى صلى الله عليه وسلم قال رب أرني وليا من أوليائك فإذا النداء يا موسى اصعد هذا الجبل واحضر إلى الوادي ترى ما سألت. ففعل فرأى مرجا واسعا وفيه بيت تحت الأرض فدخل فيه فإذا هو بإنسان مجزوم كأنه قطعة لحم ملقاة. فقال موسى السلام عليك يا ولي الله. فقال له وعليك السلام يا كريم الله. قال موسى من أين عرفتني؟ فقال إني رجل لا يعودني أحد على هذه الحالة وقد سألت الله منذ ليال أن يجمعني بك وقد أجابني. فقال له موسى يا هذا من ذا الذي يخدمك
ومن أين مطعمك ومشربك فقال إن لي ولدا يذهب كل يوم إلى هذا الوادي ويجتني لي شيئا من أصول البرد فآكله وأفطر عليه. وقال موسى إني أحب أن أرى ولدك. فوصف له طريقه فذهب إليه وإذا هو ولد كالقمر حسنا فتعجب من ذلك وقال بارك الله أحسن الخالقين. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayat tsaniyatu wal 'ishruna ba'dal mi'ati. Hikayat yang ke-122 fir ridha bil qada'i wa ma yatarattabu 'alaihi, tentang ridha terhadap qada'nya Allah. Ada qada', ada qadar. Ada qada', ada qadar. Qada' itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang belum kejadian, yang belum kita alami. Kalau sudah kita alami disebut sebagai qadar. Jadi ketentuan Allah semua adalah disebut sebagai qada. Semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, bumi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ada pada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian disebut sebagai qada. Kalau sudah kejadian maka disebut sebagai qadar tuh. Ketentuan Allah sudah ada, qada namanya, belum kejadian. Kalau sudah kejadian menimpa ini orang, menimpa ini makhluk, maka disebut sebagai qadar. Nah, kita wajib di sana ada usaha. Jadi nggak boleh kita berdiam diri. Kalau udah segini, saya punya nasib, nggak boleh. Emang sudah segini, saya punya ketentuan, nggak boleh. Jadi harus ada usaha semaksimal mungkin, ada doa, ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar ada pilihan. Kita pengen jadi seorang apa misalnya dokter, maka harus usaha. Usahanya berdiam di mana? Kedokteran, masa di usaha kita di pertanian kan sudah jauh itu. Kemudian ada ikhtiar, ikhtiarnya pengen jadi dokter apa ini? Kan ada dokter gigi, ada dokter hewan, ada dokter kandungan. Oh, pengen jadi dokter kandungan karena banyak perempuannya misalnya. Artinya ada doa, ada usaha, ada ikhtiar. Jadi kalau sudah usaha, sudah doa, sudah ikhtiar, baru terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh antara qada dengan qadar kita langsung udah begini aja, udah nggak bisa tuh, nggak bisa. Kita lapar. Ada sering memberikan analogi yang paling gampang, perbandingan yang paling gampang. Ente lapar, kan pasti ente ada usaha di situ, ada usaha. Ada usaha, masa ente lapar membayangin hasil atau tidak ada hasil panen? Ente kan nggak mungkin kan? Ada usaha, ambil beras, cuci beras, kemudian masukin di pakai langsung gitu ya. Nah, sekarang ada langsung ya, langsung ya. Masukin langsung atau megijar, kita tungguin setengah jam baru satu nasi ini baru kita bisa makan. Kan berarti itu ada apa itu? Ada usaha, ada ikhtiar. Kayak nasi apa? Nasi merah, nasi putih, nasi hitam, nasi apa lagi? Nasi mandi. Oh, ini itu kan ada ikhtiar itu berarti ya. Kalau di sini cukup kentang aja di sini. Jadi kalau nasi mandi pagi-pagi mustahil. Oh iya, sebelum lupa, nanti tanggal 16 besok ada undang orang sini, Pak RT semuanya, Pak RW semuanya. Kalau yang ada waktu, memang ada sehat alfian. Tapi malam acara maulidnya di Gang Bandar tuh, di Kekotoran tuh, di Gang Bandar itu kita maulid di situ. Nanti insya Allah mulainya agak malam jam 9 karena kebanyakan pada kerja.
pada dagang segala macam. Jadi pulangnya itu pada agak malam. Jadi pakai sengaja ada yang ngadainnya agak malam sedikit, jam 9 kita baru mulai. Kelarnya mungkin sekitar jam 12 kali kemungkinan. Nanti di situ nanti usaha ikhtiar kita semaksimal mungkin, doa baru ada nasi mandi nanti insya Allah situ. Insya Allah. Kalau yang bisa datang hadir ya, insya Allah di Mandar, di Gang Mandar ya, depan dekat apa sih itu sekarang dulu kan BRI dulu kan BRI lama tuh, sekarang ada notaris itu ya, habis itu patokannya tuh patokan Galon biru. Iya, air galon biru tuh pasti patokannya tuh. Itu malam Rabu besok insya Allah kita mulai jam 9. Jadi ada qadha, ada qadar. Demikian tuh. Kita nggak boleh pasrah. Pengen pintar, belajar semaksimal mungkin. Pengen jadi apa nih? Pengen jadi pintarnya, pengen pada bidang teknik, di teknik gitu. Ada ikhtiar di sana tuh. Setelah itu baru kita pasrah terhadap ketentuannya Allah, qadarnya Allah. Jadi nggak bisa kita berdiam diri. Tadi ya paling gampang itu analoginya seperti itu. Nah ini sekarang adalah judulnya tentang redha terhadap qadanya Allah dan sesuatu yang terdapat dalam qadanya Allah. Kita ini sebagai makhluk Allah tidak terlepas dari qadanya Allah. Sebagai makhluknya Allah tidak terlepas dari qadanya Allah, siapapun kita. Mau kita orang pintar, mau kita pejabat, rakyat biasa, tetap tidak terlepas dari qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang terlepas, nggak ada. Mau dia orang kafir, tidak terlepas dari qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia orang kafir, mau dia orang majusi, tidak ada yang terlepas dari qadanya Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Karena semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukti kuatnya. Semua orang mati. Mana bukti kuatnya? Semua orang apa? Mati. Orang kafir mati. Orang Islam mati. Semua mati semua. Kira-kira ada orang yang misalnya di luar Islam nggak mati, nggak ada. Semua mati. Ini menunjukkan makhluk lemah. Dan semua kembali kepada Allah yang Maha Kuat. Jadi qadanya Allah berlaku kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, manakala sudah jatuh ketentuan qada daripada Allah, dia terima. Alhamdulillah ya Allah. Atau karena hal yang nggak dia inginkan, langsung diucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya? Jadi ada qada, ada qadar untuk situ. Tapi ingat deh, jangan diam, nggak boleh berdiam diri, nggak boleh. Tetap harus ada doa, kemudian ada usaha, ada ikhtiar di sana. Ruqyah dihikayatkan anna Musa sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi arini waliyan min awliyaika, ya Allah tunjukkan kepada aku satu orang kekasih Engkau. Nabi Musa pernah minta kepada Allah biar Allah tunjukkan kepada beliau satu orang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekasih Allah ya. Kekasih Allah artinya apa? Orang yang semaksimal mungkin dirinya lahir batinnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga bukan zahirnya doang, batinnya hatinya. Nggak mau ujub, nggak mau riya, nggak mau kibir. Pokoknya penyakit hati dijauhin sama dia. Nggak mau hasad, nggak mau hirkit, apalagi hirkit. Ini hirkit berbahaya. Hirkit itu di atas hasad. Kalau hasad cuma pengen itu orang yang dapat nikmat Allah, dia hilang dari orang tersebut. Itu orang tidak mengingatkannya. Kalau hirkit itu sudah dendam kesumat. Sampai ada kalimat, kalau gue mati jangan bilangin dia. Kalau lo bilangin dia, gue bakal apa? Gue bakal bangun lagi. Nah, ini orang ada kalimat apa ini? Hikit di hatinya, bahaya hikit tuh. Oh, hikit bahaya. Serem kita orang lihat hikit seperti itu. Ada orang kayak begitu. Jadi, ame orang tuh kamu akur. Seolah-olah dia yang paling benar, saat kampung dia paling suci. Tuh hikit tuh orang biasanya begitu. Yang pada akhirnya kalimat-kalimat yang gak bagus keluar dari lisannya dia tuh. Jadi luar biasa ini penyakit hati kita mesti jaga. Jangan ujub. Ujub itu kagum dengan diri kita. Kita baca selawat, kita baca Quran, kita baca roti. Perasaan yang paling bagus malah doang sekampung nih. Kayaknya yang lain itu bawa aku itu. Itu namanya ujub tuh. Ujub. Ada lagi ria. Kalau ria
mempertontonkan kebaikannya bukan karena Allah, ria. Makanya kita hati-hati banget. Ulama memberikan satu warning kepada kita semua, kalau pengen ibadah yang banyak, pengen baca Quran yang banyak, pengen zikir yang banyak, jangan di tempat yang ramai, tapi ada di rumah sendiri, ada kamar kita khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lomba-lomba kebanyakan untuk ibadah bukan di masjid, bukan di musola, tapi di mana? Di rumah. Jadi jangan sampai ada orang yang ibadah di masjid musola seperti seolah-olah kekasih Allah, di rumah setan lah. Kalau begitu di rumah ini biasa aja, tapi kalau di masjid ibadahnya seolah-olah seakan-akan ini orang kekasih Allah nih. Kita yang udah tahu nggak begitu. Kenapa demikian? Para ulama berikan warning menjaga hati kita. Kenapa demikian? Kalau sudah ada ria, kalau sudah ada ujub, maka dikhawatirkan amal-amal zahir kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertolak semuanya. Ria di hati membaca Quran, itu pahalanya habis tuh, nggak ada sama sekali. Yang ujub, hilang semua pahala sama sekali, nggak ada. Ngeri katanya. Nah ini Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tadi, Rabbi arini waliyan min awliyaika, ya Allah tunjukkan kepada aku satu orang kekasih kau. Fa'idan nida'u, tiba-tiba ada suara, ya Musa, wahai Nabi Musa. Kita nggak boleh ya manggil Nabi dengan namanya, nggak boleh. Jadi wajib kita memanggil Nabi itu dengan kalimat Nabi atau kalimat Rasul, nggak boleh. Ada suka dengerin orang selawatan, tapi pas lembaga selawatan kurang ngajar dengan Nabi-Nabi. Adam, Nuh, Idris, siapa? Adam mana? Adam tukang baca. Adam aja. Nuh, Idris mana? Sembarangan. Mesti wajib pakai kalimat apa? Nabi Adam. Jadi nggak enak liriknya, salah sendiri. Itu kan bukan dilaguin tuh, buat diapalin. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud. Dilaguin, pada akhirnya ketentuan nama-nama Nabi ikutin apa? Ikutin centok dari apanya? Dari lagunya. Yang pada akhirnya nggak pantas nih kayaknya Nabinya mesti dibuang Nabinya. Jadi enaknya Nabi dibuang. Adam, Nuh, Idris, kan begitu ya? Nah ini nggak boleh, diharamkan dalam agama. Jadi jangan nyebut Nabi dengan namanya. Kalau Allah boleh. Ya Musa, ini Allah yang bilang, wahai Nabi Musa, is'ad hadzal jabala, naik ke gunung ini. Wahbit ilal wadi, dan turunlah ke lembah itu. Nabi Musa Allah perintahkan, kalau pengen ngelihat seorang kekasih aku, kata Allah, naik gunung itu, kemudian turun ke bawah lembah, di sana ada lembahnya. Kalau sa'alta, pasti engkau akan melihat yang kau minta kepada aku. Jadi ada usaha di situ. Allah perintahkan naik ke gunung itu, naikin, kemudian turun sampai kemana dia tuh? Sampai ke lembahnya. Pasti kau akan melihat satu orang kasih aku di sana yang kau minta di sana. Fa'ala, Nabi Musa ikuti perintah Allah. Fara'a marjan wasi'an, maka Nabi Musa melihat ada sebuah padang pasir, padang rumput yang begitu luas. Kan itu udah nggak masuk akal. Naik ke atas gunung, kemudian turun ke mana? Ke lembah. Di lembah itu ternyata ada apa tadi? Ada padang rumput yang sangat luas. Wa fihi baitun tahtal ardi. Di dalam itu lembah, dalam itu padang rumput yang sangat luas, ada sebuah rumah yang ada di bawah permukaan tanah. Rumahnya ada di mana? Di bawah tanah. Fadakhala fihi, maka Nabi Musa masuk di dalamnya. Pas Nabi Musa masuk ke rumah itu, fa'idha huwa bi'insanin majdumin. Tiba-tiba Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang terkena penyakit kusta. Kusta tahu kusta ya? Ka'annahu qit'atu lahmin mulqatun. Seolah-olah dagingnya sudah apa? Sudah tercampakkan dari tubuhnya. Orang begitu kena kusta itu. Jadi orang itu kebanyakan seperti itu, yang kena kusta. Jadi dagingnya sampai apa? Sampai lepas, sampai putus seperti itu. Makanya ulama wanti-wanti jaga. Apa di antaranya? Gunting kuku jangan sembarangan harinya. Gunting kuku jangan sembarangan harinya.
ulama sudah menentukan hari-harinya sesuai dengan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari Senin, hari Kamis, dengan hari Jumat. Cuma 3 hari doang nih sunnah kita kutip buku. Di luar 3 hari ini jangan melakukannya. Kenapa demikian? Sekalipun asarnya asar yang dhaif, sekalipun hadisnya hadis yang dhaif, tapi hadis yang dhaif ini tetap adalah ucapannya Rasulullah SAW. Ingat ya, hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tapi boleh diamalkan. Siapa yang mengatakan? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Buat jadi dalil nggak boleh, nggak bisa. Tapi untuk diamalkan boleh nggak? Boleh. Kenapa demikian? Karena ini ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan setiap hadis ucapannya Nabi, kemudian perbuatannya Nabi, kemudian ketentuannya Nabi. Itu hadis sebutnya. Jadi al-hadis adalah hadis pertama ucapan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, yang ketiga ketentuan Nabi. Contoh gimana ketentuan Nabi? Ketentuan Nabi contohnya ada sahabat yang demen makan biawak. Kan biawak kayak kadal ya, biawak kayak komodo, kayak kadal. Nah, orang Arab sebagian ada yang makan biawak. Sampai hari ini begitu mereka tuh, ada yang makan apa? Makan biawak. Nabi tidak melarang, juga Nabi tidak apa? Memperbolehkan. Inilah yang disebut sebagai takdir, sebagai ketentuannya Rasulullah, ketetapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis demikian. Nah, ada hadis sekalipun hadis yang dhaif yang mengatakan orang yang gunting kuku itu harinya hari Selasa atau hari Rabu atau hari Sabtu atau hari Minggu. Sekalipun hadisnya hadis yang baik, maka dikhawatirkan satu hari dia akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Orang yang gunting kukunya hari Selasa, Rabu, hari Sabtu, hari Minggu, dikhawatirkan satu hari dia akan kena penyakit yang tidak ada apanya, tidak ada obatnya, mengerikan. Makanya kita kebanyakan gunting kuku jangan hari Selasa, jangan hari Rabu, jangan hari Sabtu, jangan hari Minggu. Ada orang nggak percaya, apa? Dia nggak tahu itu hadisnya Rasulullah SAW. Sekalipun tidak bisa jadikan sebagai dalil, nggak boleh, nggak bisa. Tapi ini hadis Nabi yang ucapin. Ulama tulis hadal hadis dhaifun. Ulama tulis ini adalah hadis yang apa? Yang berarti kalau di hadis berarti ucapan Nabi kan itu, atau perbuatan Nabi, atau tadi apa? Ketetapan Nabi. Nah, karena ini hadis kita wajib mengimaninya. Nabi yang ucapan pasti benar, ada salahnya. Ada yang mengingkari. Pada akhirnya apa? Terkena penyakit pada dirinya yang tidak ada apanya, tidak ada obatnya. Mengerikan. Nah, penyakit jangan ada obatnya. Kan kalau pilek batuk ada obatnya kan? Pilek, batuk, meriang, sakit gigi, apalagi itu macam-macam yang bisa gampang diobatin, insya Allah. Dia cuma obat warung, kita sembuh, insya Allah kasih kesembuhan. Ya, orang yang buku hari Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu, kata baginda Rasulullah SAW, akan terkena satu hari penyakit yang tidak ada apanya, tidak ada obatnya sampai kematiannya. Nah, ini orang melihat ya, pas dia naik ke atas gunung, Nabi Musa naik ke atas gunung, kemudian turun ke lembah, ternyata tadi ada apa tuh? Ada padang rumput, kemudian di dalamnya ada rumah yang ada di bawah tanah. Nabi Musa masuk, Nabi Musa melihat ada seorang laki-laki yang terkena penyakit kusta, yang dagingnya sudah hampir apa? Sudah hampir copot semuanya. Faqala Musa, Nabi Musa langsung bilang kepada ini orang, Assalamu alayka ya waliyallah. Diucapin salam. Faqala lahu, maka ini orang menjawab, Waalaikumsalam ya kalimullah. Sunnah ya, kita wajib menjawabnya salam bila orang yang mengucapkan salam benar pada pengucapan salamnya. Datang ke rumah kita kamu, Assalamualaikum, benar mengucapinnya, maka kita wajib untuk apa? Menjawabnya. Tapi kalau ke rumah kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau Lamlikum, kita nggak ada apa? Nggak ada kewajiban, bilang aja ada tamu, nggak ada orang, kota nggak ada orang, iya kan jawabnya salah, apa dia ngucapin apa? Ngucapinnya salah. Kita bilangin kalau mau saya jawab, ini kalimat seperti yang benar, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita ada kewajiban apa? Menjawabnya. Jadi kalau ada orang ke rumah kita, Assalamualaikum warahmatullah, wajib jawab. Tapi kalau dia Assalamualaikum atau Assalamualaikum, atau ada yang bilang kum,
Kita nggak ada kewajiban jawab. Ada begitu sengaja tuh, Anda atas nama ada orangnya, tuh udah rusak ya. Itu salah kalimatnya. Kalau mau ada jawab, bilangnya apa? Assalamualaikum. Kan kalau di WA kan chatting ASS WRW gitu. Itu nggak ada kewajiban jawab di situ. Balik lagi paling WRW gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kewajiban sebenarnya. Kita nggak tulis WRW nggak ada kewajiban. Kan kalau kita pakai bahasa Indonesia ASS WRW. Ini kita emang dua-duanya sama-sama bentuk sama-sama ini. Ya WRW ada apa ya? Nggak ada kewajiban di situ kita. Kecuali ditulis pakai bahasa Arab tuh. Kan suka ada chatting pakai bahasa Arab tuh. Assalamualaikum. Kita balas lagi pakai bahasa Arab. Waalaikumsalam. Tapi kalau dipakai bahasa Indonesia, kita nggak ada kewajiban. ASS WRWB atau Assalamualaikum. Tapi pakai bahasa Indonesia kita nggak ada kewajiban balas jawabnya itu salam. Jadi Nabi Musa bilang Assalamualaikum ya waliyallah. Maka ini kekasih Allah bilang wa alaikassalam ya karim Allah. Faqala Musa, Nabi Musa bilang kepada ini orang kekasih Allah, min aina araftani? Dari mana kau mengenal aku? Udah tahu ya, udah klik ya sekarang udah klik ya. Udah tahu, udah kenal. Dari mana kau mengenal aku sebagai kalimullah Nabi Musa? Udah tahu dari mana? Faqala, maka dia bilang, inni rajulun la ya'uduni ahadun ala hadhil halati. Saya seorang laki-laki yang tidak akan dibesuk satu orang pun dalam kondisi yang seperti ini. Nggak ada yang mau besuk saya, apalagi rumahnya kan di mana tuh? Udah di atas gunung turun baru ketemu di situ, rumahnya kan jauh dari keramaian manusia. Kata ini laki-laki yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, saya seorang laki-laki yang tidak bakal dijengukin oleh satu orang pun dalam kondisi yang demikian. Waqad sa'altullaha mundu layalin, kekasih Allah. Aku telah memohon kepada Allah selama beberapa malam ini an yajma'ani bika, agar Allah kumpulkan aku dengan engkau. Jadi ini kekasih Allah sudah minta kepada Allah bermalam-malam. Dia sudah minta kepada Allah malam-malam sebelumnya biar ketemu dengan siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Waqad ajabani, dan sungguh Allah telah mengijabah doa saya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji.